فیصل آباد میں مرکزی جلوس گھنٹہ گھر چوک کی جانب گامزن جلوس کے راستوں میں ٹھنڈے اور میٹھے پانی کی سبیلیں لگائی گئی ہیں۔ مزید کیا تفصیلات ہیں نعیم قیصر سے جانیں گے۔ جی نعیم۔ جی دیکھیں، فیصل آباد میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس اپنے روایتی راستوں کی جانب گامزن ہے، جس میں شریک ہزاروں کی تعداد میں عزادار شہدائے کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہل بیت اور ان کے رفقا کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ جلوس ہے، اس کے راستوں پر سبیلیں لگائی گئی ہیں، ٹھنڈے پانی کے مشروبات جو ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، جس سے عزاداروں کی توازے کی جا رہی ہے۔ سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات ہمیں یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں۔ گھنٹہ گھر چوک آنے والے تمام راستے خاردار تاروں سے، بیریئر سے اور اس کے علاوہ گاڑیوں سے بلاک کیے گئے ہیں۔ یہاں پر نعرے جو ہیں وہ لگائے جا رہے ہیں، حضرت امام حسین کو خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے، جو انہوں نے اسلام کے لیے عظیم قربانی دی ہے اس کو یاد کیا جا رہا ہے، سلام پیش کیا جا رہا ہے۔ تو جلوس جو ہے وہ یہاں پر گھنٹہ گھر پہنچے گا اور یہاں سے دوبارہ واپسی کی طرف گامزن ہو جائے گا۔ جی آپ کا شکریہ۔ سکھر میں شہدائے کربلا کی یاد میں یوم عاشور کا مرکزی ماتمی جلوس امام بارگاہ انجمن امامیہ غریب آباد سے برآمد ہوا۔ معلومات حاصل کرتے ہیں نمائندہ سماعت جمیل مغل سے۔ جمیل بتائیے گا۔ سکھر میں مرکزی جلوس برآمد ہو گیا ہے۔ یہ بتاؤں کہ سکھر میں 44 ماتمی جلوس نکالے جائیں گے، جبکہ 100 سے زائد جو ہیں مجالس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم سیکورٹی کی بات کریں تو 2000 سے زائد جو ہیں پولیس اہلکار تعینات کیے گئے ہیں، جبکہ رینجرز کے بھی اہلکار جو پولیس کی مدد کے لیے تعینات کیے گئے ہیں، جبکہ 3 کمپنیاں جو ہے آرمی کی یہاں پر ڈپلائی کی گئی ہیں۔ اس وقت جلوس جو ہے اپنے راستوں پر رواں دواں ہیں۔ خواتین ہیں وہ زلجنا کی جو ہے زیارت کر رہی ہیں، اور یہ جلوس جو ہے اس وقت رواں دواں ہے، جبکہ انتظامیہ کی جانب سے جو ہے سخت گرمی ہے، یہاں پہ سبیلیں بھی قائم کی گئی ہیں۔ عزاداروں نے بھی اپنی سبیلیں قائم کی گئی ہیں، کیونکہ حبس بھی ہے، زیادہ گرمی بھی ہے، تو سبیلوں کا جو ہے زیادہ اہتمام کیا گیا ہے۔ جی شکریہ آپ کا۔ ننکانہ صاحب میں سکھ برادری کا مذہبی رواداری اور اخوت کا اعلیٰ مظاہرہ۔ ننکانہ صاحب میں سکھ برادری نے گردوارہ جنم استھان کے باہر حسینی لنگر اور سبیل کا اہتمام کیا۔ مزید کیا تفصیلات ہیں عثمان سندرانہ سے جانتے ہیں۔ جی عثمان۔ میں گردوارہ جنم استھان ننکانہ صاحب کے باہر موجود ہوں، جہاں پر سکھ برادری کی جانب سے جو ہے وہ اپنے مسلمان بھائیوں اور جلوس میں شریک عزاداروں کے لیے جو ہے وہ سبیل اور نیاز کا اہتمام کیا گیا ہے، اور وہ ٹھنڈے پانی کی بوتلیں جو ہیں وہ تقسیم کی جا رہی ہیں۔ اسی حوالے سے میرے ساتھ جو ہیں وہ ایک سکھ رہنما موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ جی بالکل، ہم گرو نانک دیو جی مہاراج کے استھان کے باہر موجود ہیں۔ یہ امن کا، پیار کا، محبت کا استھان ہے، یہ امن کی دھرتی ہے، ننکانہ صاحب کی دھرتی۔ اسی کی یہ کڑی ہے کہ ہم آج 10 محرم، جس دن ایک عظیم شہادت ہوئی، عظیم قربانی دی گئی اپنی قوم کے لیے، اس سلسلے میں شبیل اور جوس اور حسینی لنگر کو تقسیم کر رہے ہیں، اس کی تقسیم کو ممکن بنا رہے ہیں اور اپنے عزادار بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں۔ دوسری جانب مرکزی جلوس کی بات کریں تو امام بارگاہ قصر فاطمۃ الزہرا سے برآمد ہونے والا یہ مرکزی جلوس جو ہے وہ اپنے مقررہ روایتی راستوں، گول چکر، ریلوے روڈ اور دیگر روایتی راستوں سے ہوتا ہوا رات کے جو ہے وہ حسینی باغ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ جی آپ کا شکریہ۔ گلگت بلتستان کے علاقے نگر میں بھی یوم عاشور کا جلوس عقیدت و احترام سے نکالا جا رہا ہے۔ عزاداروں کا قافلہ روایتی راستے پر گامزن ہے۔ معلومات حاصل کرتے ہیں نمائندہ سما محمد عسکری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محمد بتائیے گا۔ میں اس وقت موجود ہوں ضلع نگر میں۔ آج 10 محرم الحرام یوم عاشور کا دن ہے۔ گلگت بلتستان سمیت نگر بھر میں چھوٹے بڑے ماتمی جلوس نکالے جاتے ہیں۔ نگر کے ایک جلوس میں موجود ہوں جو مرکزی امام بارگاہ جعفر آباد، نلت اور تھول سے برآمد ہو کر اپنے روایتی راستے پر گامزن ہے۔ جلوس کے راستے میں یہاں پر بوائے اسکاؤٹس اور یہاں کے جو ویلفیئر تنظیمات ہیں ان کی طرف سے سبیلے اور تبرکات کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ سیکیورٹی خدشات سے نمٹنے کے لیے اس وقت ضلع نگر اور گرد نواح کے علاقوں میں موبائل کمیونیکیشن سسٹم کو بند کر دیا گیا ہے، جبکہ یہاں پر جی بی اسکاؤٹ اور پولیس کی نفری کو بھی تعینات کیا گیا ہے۔ کسی بھی ایمرجنسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے 1122 اور یہاں محکمہ صحت کے اہلکاروں کو سٹینڈ بائی رکھا گیا ہے، اور ان کی جو نفری ہے اس کو جلوس کے ساتھ تعینات کیا گیا ہے۔ جلوس مغرب تک مرکزی امام بارگاہ تھول میں اختتام پذیر ہوگا۔ جی
हंसा के इलाके अलीआबाद में यौम आशूर का मरकजी जुलूस इमामिया कॉम्प्लेक्स से बरामद हुआ। शहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश करते हुए आज़ादारों का काफिला मुकर्रर रूट पर रवां दवा है। जुलूस मुख्तलिफ शाहराहों से गुजरता हुआ मस्जिद अली पर इख्तिताम पजीर होगा। अमन व अमान यकीनी बनाने के लिए ज़िला इंतज़ामिया, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हाई अलर्ट हैं। रज़ाकारों की बड़ी तादाद भी जुलूस के साथ साथ मौजूद है। पालिया में यौम आशूर का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद। जुलूस के रास्तों पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। वहाँ का मजीद अहवाल जानते हैं आबिद नवीद से। जी आबिद। यौम आशूर पर 10 मुहर्रम हराम का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया से बरामद हो चुका है, जो अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया में ही इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस के रास्ते में लंगर और पानी और दूध की सबीलें लगाई गई हैं। सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए हैं। सेफ सिटी की मदद से कैमरों से के साथ जुलूस की निगरानी की जा रही है और उसके साथ साथ इमाम बारगाह को जाने वाले तमाम रास्तों को सील कर दिया गया है, जबकि सिर्फ एक रास्ता जिसमें वॉक थ्रू गेट्स नस्ब किए गए हैं, लोगों को तलाशी के बाद जुलूस में दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है। छतों पर स्नाइपर्स तैनात हैं। रेस्क्यू 1122 म्यूनसिपल कमेटी फालिया और सुथरा पंजाब की टीमें यहाँ पर मुतहरक हैं। और उसके साथ साथ मैं ये भी बताता चलूँ कि वज़ीर आला की हदायत पर मीठे पानी की सबीलें भी लगाई गई हैं, जिससे लोग जो हैं वो ठंडा पानी भी पी रहे हैं। जुलूस की सिक्योरिटी के भी इंतहाई सख्त इंतजाम हैं। पी महल में यौम आशूर का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह कसर अबी तालिब से बरामद होकर मुकर्रर रास्तों पर गामजन है। समा के नुमाइंदे नोमान चौधरी से तफसीलात लेते हैं। जी नोमान। जी बिल्कुल, आज यौम आशूरा की मुनासबत से जो है वो शबिया व जुलजना का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह कसर अबी तालिब से बरामद हो चुका है और इस वक्त जो है जुलूस जो है वो अपने मुकर्रर रास्तों पर गामजन है। अल्लाह वाला चौक जो है जुलूस ने जो है वो नमाज जुमा अदा की है। उसके बाद जो है वो मेन बाजार से होता हुआ मलका वाला चौक पहुंचेगा और अपने रवायती रास्तों से होता हुआ शाम तकरीबन 7 बजे के करीब जो है वो मरकजी इमाम बारगाह कसर अबी तालिब में ही इख्तिताम पजीर होगा। जो मजलिस में जो अज़ादारान हुसैन हैं वो अज़ादारी सीना कोबी के साथ शरीक हो रहे हैं। इसके अलावा जो जाकिरीन हैं वो हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत पर रोशनी डाल रहे हैं। सिक्योरिटी की अगर बात की जाए, सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। बारी नफरी जो है वो तैनात की गई है। जुलूस के खारजी और दाखिली रस्सों को खारदार तारें लगाकर बंद किया गया है। स्नाइपर भी तैनात किए गए हैं और जो सीसीटीवी कैमरों के जरिए मॉनिटरिंग जो है वो भी की जा रही है। जी आपका शुक्रिया। मुहर्रमुल हराम के मरकज़ी जुलूस में जहां शरबत और पानी की सबीलें लगाई गई हैं, वहां इल्म आगही को फ़रोग़ देने के लिए किताबों की सबील का भी अहतमाम किया गया है। क्या मकसद है, जान लेते हैं समा के नुमाइंदे हामिदुर रहमान से। जी हामिद, बताइएगा। मुहर्रम के दौरान पानी की सबीलें तो आपने बहुत सी देखी होंगी, लेकिन इस 10 मुहर्रम को एक ख़ास बात ये होती है कि जो किताबों की सबील, रिवायती सबील जो है गुज़िश्ता 8 साल से मुनक़िद की जा रही है। इसके जो ऑर्गेनाइज़र हैं वाजिद इस्फानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मैं गुज़िश्ता 8 साल से ये सबील लगा रहा हूँ किताबों की, और ये साल में 6 मरतबा लगती है। 21 रमज़ान, 10 मुहर्रम, 12, 12 रबीउल अव्वल, दिवाली और क्रिसमस। लेकिन मैंने ये देखा है कि लोग यहाँ आप देख रहे हैं, जिस तरह से हमने सुबह 10 बजे ये सबील लगाई है, जब से अब तक लोगों का तांता बंधा हुआ है। हम हर मौजू पर किताब रखते हैं इसमें, चाहे वो इस्लामियात हो, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो हिस्ट्री हो। अब तक 85,000 के करीब हम किताबें निकाल चुके हैं गुज़िश्ता 8 साल में। और हर बार सबील में, चूँकि सबसे ज़्यादा बड़ा जुलूस होता है हमारा 10 मुहर्रम को आता है, तो 4 से 5,000 के करीब किताबें निकल जाती हैं। हर साल जो है वो अब तक ये 85,000 किताबें जो है वो लोगों में तकसीम कर चुके हैं और इसका मकसद ये है कि लोगों में मुताले का शौक़ पैदा किया जाए। जी आपका शुक्रिया हामिद। यौम आशूर पर तमाम इदारे हाई अलर्ट हैं। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। सबीलें लगाई गई हैं। अज़ादारों को गर्मी से बचाने के लिए पानी का स्प्रे किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी की फैसलाबाद में गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आला एक एक लम्हे की लाइव मॉनिटरिंग कर रही हैं। मरियम नवाज की गवर्नेंस का मॉडल सज़ा और जज़ा पर मुश्तमिल है। अच्छा काम करने वाले की तारीफ और ना करने वाले से बास पुर्स होती है। तमाम अज़ादारान की हिफाजत के लिए जो भी मुमकिन इक़दाम थे वो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने लिए। तमाम इदारे हाई अलर्ट के ऊपर हैं। सिक्योरिटी के बेमिसाल जो है वो इंतज़ाम किए गए हैं। जो रूट्स हैं मुख्तलिफ जहाँ पर जुलूस मौजूद हैं, वहाँ पर जो है वो मोबाइल सर्विस को जो है वो ऑफ़ किया गया है। ख़ुद चीफ मिनिस्टर साहिबा इस वक्त एक एक लम्हे की जो है वो लाइव मॉनिटरिंग ले रही हैं। चीफ मिनिस्टर साहिबा की जो गवर्नेंस का मॉडल है ना, वो सज़ा और जज़ा का है।
جو اچھا کام کرتا ہے اس کو بہت اپریسیشن ملتی ہے، جو اچھا کام نہیں کرتا یقیناً اس کو جو ہے، اور اب تو KPIs موجود ہے، چیف منسٹر صاحبہ ہمیشہ اچھے لوگوں کو